पौड़ी धुर कर्म जिना कौ तुध पाया, तां तिन्नी खसम ध्याया। इन्हां जनतां कै वस किश नहीं, तुध वेकी जगत उपाया। इक नानू तू मेल लहैं, एक आपों तुध खुआया। गुर किरपा ते जानिया, जिथै तुध आप बुझाया। सहजे ही सच समाया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की रसना तो उचारण की हुई वार जो राग आसा दे विच है, जिसकी आप लड़ीवार विचार साझी करते आ रहे हैं। इस लड़ी के तहत अज आप 11 नंबर पौड़ी का पाठ श्रवण किया है। गुरुदेव जी ने इस वार दे विच हर एक उस विषय नूं साडे नाल साझा कीता है जिहड़ा विषय साडी जिंदगी नाल संबंध रखता है। गुरुदेव पिता महाराज जी ने रोज़मर्रा की जिंदगी विच आउण वालियां गल्लां साडे सामने रखियां ने कि असीं अपनी जिंदगी नूं किवें खूबसूरत बनाउणा है। क्योंकि ये लफ्ज़ इदां दे ने, बख्शिश, करम, किस्मत, भाग, जिन्हां दा विपर ने बड़ा वड्डा भुलेखा पा के आम लुकाई नूं उलझाया होया सी। साहब ने बहुत प्यारे तरीके नाल समझाया है इस पौड़ी विच। 11 नंबर पौड़ी 469 नंबर अंक ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सुभाईमान है। गुरुदेव पिता महाराज फरमाउंदे ने, गुर किरपा ते जानिया। गुरु की बख्शिश द्वारा ही उहदे नाल सांझ पैंदी है, जानिया जांदा है। फिर अगे बख्शिश करदे ने, जिथे तुध आप बुझाया, सहजे ही सच समाया। गुर किरपा ते जानिया। हुण किरपा शब्द इदां दा है जिहदे बारे आपां पहिलां भी तुहाडे नाल विचार साझी कर चुके हैं कि मनुख आम ही अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी विच जदों भी कोई गल हुंदी है तो शब्द सहज सुभाए बोल दिंदा है। जदों साडे ते भी गुरु की किरपा होएगी, असीं भी उहदी बख्शिश के पात्र बनांगे तो ये कर्म असीं कर लवांगे। जदों मनुख किसी चंगे काम तो वांझा रह जाता है, पछड़िया अपने आप नूं महसूस करता है, तो उदों इस शब्द का आसरा लैंदा है। जे इंज भी कह लीए कि अपनी नलैकी नूं छुपाउण वक्त भी ये शब्द आम बोलिया जाता है, तुहाडे ते किरपा है, साडे ते किरपा नहीं है। ये किरपा शब्द बिल्कुल इस तरह है कि जिवें मान लो एक स्टूडेंट है, वो स्कूल विच पढ़दा है, उहदे 99% नंबर आए ने। दूजा विद्यार्थी अपने मन में इच्छा तो करता है कि मेरे भी इन्ने नंबर आउण, इच्छा रख रहा है, पर कर्म नहीं कर ली तैयार कि वो नंबर आए किदां ने, किदां वो उस मुकाम ते पहुँचे, किदां उन्हें उस मंजिल नूं हासिल कीता है। इच्छा कर रहे। एक किसान की 22-25 कुंटल कणक एक एकड़ चों निकलती है। इच्छा तो सारे करते हैं, पर की कली इच्छा कीतियां वो चीज़ प्राप्त कर सकता है? कली इच्छा कीतियां, इच्छा दे नाल उहनूं कर्म भी करना पैना है, उहदे वास्ते उहनूं हरकत विच भी आउणा पैना है। जदों मनुख अपनी जिंदगी विच हरकत विच आउंदा है, कर्म करता है, अगे वधन की कोशिश करता, तुसीं सारी बाणी पढ़ के वेखो, मनुख नूं अगे वधन वास्ते गुरुदेव जी ने उत्साहित कीता है, अगांह को तरांग की गल कीती है बाणी च। मनुख ने अपनी जिंदगी नूं किदां सवारना, किदां विगाड़ना, ये बहुत कुछ मनुख के अपने हाथ विच है। इस पौड़ी च गुरुदेव ने उस विषय नूं बहुत सोहणे तरीके नाल खोले। हुण इत्थे गुरुदेव जी कहंदे ने, गुर किरपा ते जानिया। गुरु की किरपा द्वारा उस सच की
ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੂਝ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਚਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਦਾਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਜੱਫੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਪਰਿਚੈ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਰਿਚੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰੋਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਂ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੋਝ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਰ ਪਿਆ ਸੀ ਲਾਤਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਲੇਪਾ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ। ਧੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਢ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ, ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਧੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ, ਕਰਮ ਮੀਨਿੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਧਿਆਇਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਖਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ।
ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਖਸਮ ਦਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ 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 ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ। ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਖਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਵਿਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸੁਣੋ ਤਰਲੋਚਨ, ਬਾਲਕ ਪਾਲਣ ਪੌਂਡੀਅਲੇ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਬਿਰੂਤੀ, ਚੀਤ ਸੋ ਬਾਰ ਕਰਾਖੀ ਅਲੇ। ਮਾਂ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਭੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹ 'ਚ ਹੈ? ਬੱਚੇ 'ਚ। ਭਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਧੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਬਰਤਨ ਨੇ, 3 ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, 2 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ 5 ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜਮਾ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਬਸ। ਅੱਧਾ ਧੋਤਾ ਬਰਤਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਤਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਬੱਚੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਆਪਣਾ। ਆ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕੰਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸੁਣੋ ਤਰਲੋਚਨ, ਬਾਲਕ ਪਾਲਣ ਪੌਂਡੀਅਲੇ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਬਰੂਤੀ। ਕੰਮਕਾਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਪਰ ਚੀਤ ਸੋ ਬਾਰ ਕਰਾ ਕੇ, ਚਿੱਤ ਉਹਦਾ ਬਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਖਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰੱਬ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਧਿਆ ਲਿਆ? ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੂੰ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਭਉ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਣ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਧੁਰ, ਹੁਣ ਧੁਰ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਮੁੱਢ। ਜਦੋਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ। ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨੇ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਆਈ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਣੀ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਟਿਕਾ ਲਈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, 3 ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ 3। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ 3 ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਥ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੀ ਮੈਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਕਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕਾ ਵਾਰ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਜੁੜਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਧੁਰ ਮੀਨਿੰਗ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਕਿੱਥੇ ਆਈ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ 3 ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ? ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ।
ਚਿੰਤਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਡਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਚੱਕ ਸੀ ਨਾ, ਨਿਕਟ ਬੁਝੈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੈ। ਜਿਹਨੇ ਨਿਕਟ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਖ ਸੰਚੈ ਨਿਤ ਡਰਤਾ ਫਿਰੇ। ਹੈ ਨਿਕਟ ਯਾਰ, ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ, ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ। ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਭੇ। ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸੱਚੀ ਨੇੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਬਦਲਣ। ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਵਿਆਪਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਆਓ। ਜੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੁਰ, ਧੁਰ ਮੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਢ ਸੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਧਿਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਵਰਤਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਲਚ ਘਟੇਗਾ ਕਿ ਵਧੇਗਾ? ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ, ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲਾਲਚ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਧਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ, ਦਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਘਟਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆ ਡਿਪੈਂਡ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਚਾ ਧਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਧਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੈ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਬਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਤਾ ਕੈ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੈ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ। ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਮੈਕ ਪੀਜ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੇਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੰਤ ਤੇ ਬੀਜ ਜ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਲ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਜੇ ਜੰਤ ਦੇ ਵਸ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬੀਜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਵਸ ਹੈ ਜੰਤ 'ਤੇ? ਦੱਸੋ ਭਲਾ, ਹੈਗਾ ਵਸ 'ਚ? ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਹੈ ਕੁਝ? ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਵਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਵਸ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪੀ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਦੇਹ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਸ ਹੈ? ਦੱਸ ਭਲਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨਾ ਅਤੇ ਫਸਟ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਇਹ ਜੰਤ ਦੇ ਵਸ ਹੈ? ਪਰ ਆਹ ਵਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਫਸਟ ਆ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ ਨਾ, ਖੇਤੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਸ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਖਾਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਸ 'ਚ ਹੈ ਤੇਰੇ? ਨਹੀਂ ਵਸ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਸ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਸ 'ਚ ਤੇਰੇ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਗੰਦ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣ ਗੰਦ ਮਤ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਖ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟ ਨੇ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੰਨੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰੇ ਮੂੜੇ ਲਾਹੇ ਕੋ ਤੂੰ ਢੀਲਾ ਢੀਲਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਟੋਟੇ ਕੋ ਬੇਗਤ ਆਇਆ, ਸਸਤ ਵਖਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਹੀਂ ਪਾਪੀ, ਬਾਂਧਾ ਰੇ ਨਾਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਵੇਖ ਆ ਤੇਰੇ ਵੱਸ, ਆਪਣ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਭਾਗਟ ਹੋਏ। ਇੱਛਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਆਫਿਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਭਾਗਟ ਹੋਏ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਕਣਕ ਨਿਕਲੀ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ, 1 ਏਕੜ 'ਚੋਂ, ਦੂਜਾ ਇੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਫਸਲ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ 26 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ 25 ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਜਨਨੀ ਗਰਭ ਪਾਲਤੀ ਸੁੱਤ ਕੀ ਕਰੇ ਆਸਾ। ਹੁਣ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਤ ਪਾਲਦੀਆਂ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਛਾ ਤੇ ਇੱਛਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਆਪਣ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਇੱਛਾ ਕੀਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ? ਸਿਰਫ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ, ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣੇ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜਾਵੇ। ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਛਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਛਾ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜਾਵੇ, ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣੇ, ਇਕੱਲੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤਿਆਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਘਰ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਣ, ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਖਿੜੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਭਾਗਟ ਹੋਏ, ਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਬੜੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਕਰਮ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਈ, ਅਤੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ, ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਸਭ ਬਰੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰੱਗ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕੇਸ਼ ਨਾਹੀਂ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਜ ਬੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਲਵੇਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਢਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਪਾਇਆ। ਜਗਤ ਬੜੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਜਦੋਂ ਜਪ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਐ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨੀਚ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ। ਜਪ ਬਣਦੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਜੋਸ਼ੀ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਫਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸਾਂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਸਨ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਵਕਾਰ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਬਸ ਤੌਬਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ। ਉਹ ਐ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ? ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਰੱਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। 9 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, 9 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਿਆ ਸੀ ਰਸਤੇ, ਦੂਜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੇ ਵਹਿਣ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜੇ ਵਸਤੂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਚਾਹ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਚਾਹ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਰਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾ, ਗਾਣੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ? ਗੰਦਮੰਦ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗਾਇਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਿਕ ਜ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕ ਜ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਗਾਣਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਈਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਸੀ ਘਰੋਂ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ 10 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਘਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਅਸਰ ਪਿਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਟੀ ਵੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੀਜਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਵਹਿਣ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਬੰਨੇ ਨਾ ਤੁਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਨਰਵਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਡਰਿਆ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਲੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਦੇ। ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਛਤਾਏਂਗਾ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਤਾ, ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਘਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਅਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਮੰਨ ਲਓ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਦੋਨੋਂ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਉੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਢੇਪਾ ਸੌਖਾ ਲੰਘੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੰਮ ਕੰਮ। ਬਾਪ ਆ ਤੂੰ, ਅਕਸਰ ਬਾਪ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਵਾਕਿਆ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ।
ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਬੋਲ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗੜਦਿਆਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ, ਸੁਧਰਦਿਆਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਲਓ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਵਾਸਕੇਸ਼ਨਾ ਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਜ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਲੈ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇਂ, ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਮੀਦ ਲਾਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਹੈ? ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੱਸ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਵੱਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ। ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਸ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਪੁੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਭੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਕਰ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਸ ਹੀ ਵਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ, ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਜਗਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣ ਤੇਰੀ ਬੰਦਿਆ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ? ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪੋਂ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਨਾ ਤੁਰ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗਗਨ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਗਗਨ। ਜਿਵੇਂ ਗਗਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਗਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਢ ਲਾ ਜਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੱਢਦਾ ਜਾ, ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਸਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਖੋਜ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੂਗਲ ਦਿਖਾ ਛੱਡੇ, ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਰਹਿਣਾ ਅੰਜਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਮ ਪਾਈਐ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਯੁਗ ਸਾਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਥਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। 11 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, 469 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੌੜੀ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਆਹ ਹੈ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਲਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ, ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਉ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਟਿਕਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, Facebook 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ TV ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ TV ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸਮਝੋ, ਆਪ ਵਿਚਾਰੋ, ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।